Good morning, dear students. In today's session, the last type of a problem we are going to see, that is in question paper 2013. This is arrived. Okay. Let me solve the problem. You know already what to do with the problem and how to solve the problem. Just I will recall the things. That is, I will revise the things. Okay. So he is giving a setup. Consider the following set of the processes with respect to the priority and arrival time. Solved by using priority and round robin. Priority algorithm plus round robin algorithm use ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ. So how to solve it? How to solve it? By priority. I'll solve by here. Priority algorithm. What I will do? What I will do? Bank chart. Okay. Always it start from 0. Now tell me, my dear students, now tell me which one you are going to send. Now tell me, according to the priority, which one you are going to send. Are you there? P3 you are going to send. P1 or P3? P1 or P3? You need to send the P3, that is P2. P0, P1, P2. P0, P1, P2. P0, P1, P2. Okay, let us solve the question here. Let us solve the question here. According to the rules of priority, we need to send the P2. But the problem is the P2 arrived at 10 millisecond and P0 arrived at 10 millisecond. At 0th millisecond, which is I am having? P1. Am I right? P1 I am having, right? But according to the priority algorithm, you need to send the. Now it is clear. Okay, but priority algorithm ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? P2 ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ನೀವು arrival time ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. You have to see the priority. Arrival time ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ನಾ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದ? 0th millisecond ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ? ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ P2 you are going to send the first. P2. But 0th millisecond ನಿಂತ್ರ 10 milliseconds ತನ ನನಗ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ನಾನು ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುತ್ತಾನ. ಇದ್ರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ. 0th millisecond ಇದ್ರು ಅದರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನದ? ಸೆಕೆಂಡ್ millisecond ಅದನ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. 10ನೇ millisecond ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನದ? ಫಸ್ಟ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಾನು CPU ಏನಿರ್ತದೆ?
ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು ಐಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಐಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಹೌದಾ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹುಡುಗಾಡ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೈತಿ ಪಿಟುಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ 15 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂತು ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ P2 ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಓಕೆ P2 ಎಲ್ಲಿ ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ P2 ಎಲ್ಲಿ ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ P2 10 plus 6 16 very good 10 plus 6 16 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ now it is turn to P1 very good now it is turn to P1 at what time P1 is going to complete its task at what time P1 is going to complete its task why 24 why 24 why 24 26 very good 26 because 10 plus 16 becomes 26 what is the next the next is okay no problem what is the next P0 okay after P0 when it is going to complete at what time it is going to complete 46 P6 46 26 plus 20 46 now we need to solve the table what we need to solve process arrival time burst time arrival time burst time next what is the next completion time what is next waiting time formula waiting time formula ಏನು ಯಾಕೋ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ಲ T80 minus BT P0 P1
P2. Arrival time ಏನದ ಇದ್ರದ್ದು 10 0 10. What is the first time? What is the first time? 20 10 6. Okay, well, completion time ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ completion time ಹೇಳ್ರಿ P naught completion time ಏನದ P naught completion time ಏನದ What is the completion time of P naught? Good. 40. Yes. 46. What is the completion time of P1? What is the completion time of P1? Very good. Now, next, what is the completion time of P2? What is the completion time of P2? 16. Let us solve for TAT. CT minus 80. 46 minus 10. How much it is? 46 minus 10. How much it is? 36. 26 minus 0. That becomes 26. 26 minus 0. That becomes 26. 16 minus 10. 16 minus 10. How much it is? 16 minus 10 is 6. 16 minus 10 is 6. Okay, well, now waiting time ಹೆಂಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ? What is the total actually? 62, 68. 68, am I right? Total is 68. How you are going to calculate the waiting time? TAT minus BT. 36 minus 20. How much it is? 36 minus 20. How much it is? 36 20 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 16. 26 minus 10. 26 minus 10. 26 minus 10 ಎಷ್ಟು? 16. 6 minus 6. 6 minus 6. 6 minus 6. 0. The total is 32. Average waiting time. Average turnaround time equal to that is 32 by 3. Number of processors ಎಷ್ಟದಾವು 3. 68 by 3 equals to how much it is? 32 by 3 is 3. 32 by 3 is 2. 3 ones are 0.36 are 10.6. 10.6. What is the 68 by 3? What is the answer for 68 by 3? 22 by 47. 22 by 47 milliseconds. This is the final answer. Got it? Got it, my dear students? Is the problem is clear? Is the problem is clear?
Is the problem is clear? (22 by 6). Okay. I hope it is clear. Now we have to solve for round robin where the time quantum is 5 milliseconds for each. Got it? Let us draw the Gantt chart for round robin from here. Now you need to tell me the time quantum equal to 5 milliseconds. Yes, my dear students, at 0th millisecond it is going to start its execution. In 0th millisecond ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. P1 ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0th millisecond P1 ಅದ. ಇಲ್ಲೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು? P1 ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಯಸ್, ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನ P1 ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ, CPU ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು? 5 milliseconds. 5 milliseconds ಆಗ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು at 5th millisecond is there any processes are there or still it is P1? 5th millisecond ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅರೈವ್ ಆಗಿದೋ ಏನಿನ P1 ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ P1 ಐತಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ P1 itself. ಎಲ್ಲಿತನ ಮತ್ತೆ P1 ಎಲ್ಲಿತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ 5th millisecond ಗೆ. ಯಾವ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದ? P1 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದ? ಮತ್ತೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 5 + 5 10. ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಾ. 10 millisecond ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 10 millisecond ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗುಡ್. ಹಂಗಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಒಂದು P0 ಇನ್ನೊಂದು P2. ಯಾಕ? at 10th millisecond P2 is there and P0 is there. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಎರಡು at a time ಬಂದಾವ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? P0 ಕಳಿಸ್ಬೋದು, P2 ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. P0 ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ P0 ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, P2 ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, P0 ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ P2 ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, P2 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 6 ಬಟ್ P0 ಎಷ್ಟದ? 20 ಅದ. ನಿಮಗ್ ಲೆಂದಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಂದಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದಾವ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅವ ಏನ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. P0 P1 P2 ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ತಲೆಗೆ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ P1 ಬಂದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ P0 ಬಂದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ P2 ಬಂದೈತಿ. P1 ಆದ್ಮೇಲೆ P0 ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು P1 ಅನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ತಿಳಿತದ? P0 ಅನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, P2 ನ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, P2 ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? P2 I will send. P2 I will send up to
how much it is going to, up to what time P2 will execute, ಹೇಳ್ರಿ. 5 quantum 10 plus 5 15. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾಗ 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆನ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಳಿತು? ನನ್ನ ಹತ್ರ 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾಗ 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಳಿತು? ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಳಿತಾ? ಸೊ 6 ಒಳಗೆ 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿತು? 1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿತು. 1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರದೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ? P0 ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು? P0 ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು P1 ಗೆ P2 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. P2 ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದು 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾನ, ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ P0 ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? 20 milliseconds ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. After 20 milliseconds, after 20 milliseconds, after 20 milliseconds, it will come here. 20 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾಗ 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್? ಯಾಕೆ 20 ಹೇಳಾಗ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರನ? 20 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದನ, ಅದ್ರಾಗ 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ? 15 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿತಾ? ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಟರ್ನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾ ಈಗ P2 ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? P2 ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ? P2 ಎಷ್ಟು ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? 21 ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 21 ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ 21 ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ 21 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? P0 ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, P0 ಒಂದೇ ಐತಿ. ಸೊ ಪೂರಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಉಳಿತಾವ ನನಗ P0 ಅಷ್ಟೇ. 21 plus 15 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 21 plus 15 21 plus 15 36. 21 plus 15 36. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಗಾಂಚಾಟ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 46 ಬಂದತಿ, 36 ಬಂದತಿ, ಹಿಂಗ ಯಾಕೆ ಆಗೈತಿ? ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿಯಾತತಿ? ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿಯಾತತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 46, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 36? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ 46 ಬಂದತ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೈತಿ. ಸಿಪಿಯು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪಿಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ? We'll have the table now. Process ಆಗೋಣ. ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್
ಹೇಳ್ತಿರೋ ಬರೀಲೆ ಬಡ ಬಡ. Burst time. After burst time, after burst time, after completion time, what is the formula of TAT? What is the formula of TAT? Good. So I write T0, T1, T2, 10, 0, 10. Burst time equal to 20, 10, 6. 20, 10, 6. What is the completion time of P0? What is the completion time of P0? Api completion time of P0 ಏನೈತ್ರೋ? 36. Good. What is the completion time of P1? What is the completion time of P1? What is the completion time of P2? What is the completion time of P2? Now tell me the TAT, CT minus AT. First one, 36 minus 10. 36 minus 10. 26. 10 minus 0. 10 minus 0. 10. 21 minus 10. 21 minus 10. What is the total? What is the total? 47. 47. What is the total? 47. Now tell me the waiting time. Now tell me the waiting time. What is the waiting time? 26 minus 20. 26 minus 20. That is 6. 10 minus 10. 0. 11 minus 6. 11 minus 6. 11 minus 6. 5. 6 plus 5, 11. Now calculate the average waiting time and average turnaround time equal to and equal to average waiting time distance 11 by 3 turnaround distance 47 divided by 3. What is the average waiting time? 3.66 milliseconds. I think now it is visible to you. I think now it is visible to you. 11 by 3 becomes 11 by 3 becomes 11 by 3 becomes 3.66 milliseconds. Next, good. Next, 15.66 milliseconds. Are you clear with the both problems?
Are you clear with the both problems? Is there any confusions? Is there any confusions to you people? Or it is clear? It is clear to you people, okay? It is clear? Well, the session is going to end now. If you are having any queries, you can ask me. If you are having any queries, you can ask me.